L'Algérie fait au mieux de prendre acte des trois évidences immuables suivantes. Le Sahara a été de tout temps et restera à jamais marocain. Parce que l'Algérie a épuisé tous ses soutiens. Il a épuisé tous les mercenaires qu'il pouvait faire venir d'un peu partout du monde. Il a ramené 3 félons, 3 scélérats, pour parler, non pas du Sahara, mais pour appeler à la violence, pour s'attaquer aux institutions du royaume. سيدتي الرئيسة، إن استمرار الطرح المغربي بالحكم الذاتي للصحراء الغربية هو شرعنة للاحتلال من جهة، واستمرار لاستعباد الشعب الصحراوي الذي يرفض العبودية من جهة أخرى، كما أرفضها كذلك أنا وباقي المعارضين المغاربة الذين يطالبون بتغيير النظام في المغرب من ملكية ديكتاتورية إلى جمهورية ديمقراطية. شكرا. Ce sont des traîtres et c'est malheureux que le gouvernement algérien recourt à ces procédés. هؤلاء الثلاثة أكرر حضرة الرئيس لا مكان لهم بيننا هنا. هذا المارق الثالث هاجم بلادي لتوه. هؤلاء لا مكان لهم هنا ويأتون. حضرة الرئيس، لابد أن تطالبي باحترام القواعد والأدبيات، فلا يمكن الحديث في الخلف أثناء محادثتنا هنا. حضرة الرئيس، هذا المارق الثالث هاجم بلادي لتوه، ولا تتشرف بلادي بوجود هؤلاء على أنهم مغاربة. يزعمون أنهم مغاربة، ولكن المغرب لا تتشرف بانتمائهم إليها. المواطنون المغاربة الذين يحترمون ويحبون مملكتهم ومالكهم ومؤسساتهم وسلامة أراضيهم من طنجة حتى الجنوب، هؤلاء هم المغاربة. ولكن هؤلاء الثلاثة الذين تحدثوا الذين يزعمون أنهم مغاربة لا ينتمون للمغرب بشيء. هؤلاء الثلاثة الذين أنظر إليهم هنا حضرة الرئيس لابد أن تتأكدي من احترامهم للأدبيات رجاء كفالة ذلك قبل أن أواصل حديثي. شكرا للمغرب. هل لي أن أذكر الجميع في القاعة بضرورة احترام السلوكيات والأدبيات عند الاستماع لمداخلات إلى المغرب. لكم أن تختتموا كلمتكم. شكرا حضرة الرئيس. هؤلاء الثلاثة أكرر حضرة الرئيس لا مكان لهم بيننا هنا. عندما نخاطب هذه اللجنة فنحن نتحدث عن مسألة محددة ونحترم أثناء الحديث قواعد الجمعية العامة، وهذه اللجنة تابعة للجمعية العامة، لذا لا ينبغي أن نأتي للكذب أمام هذه اللجنة، ولا سيما وأن هؤلاء المارقين لا يجدون من يؤيد مزاعمهم الجوفاء بشأن الصحراء المغربية. من يدفع تكاليف سفرهم ليأتوا للولايات المتحدة ويدفع لهم ثمن وجباتهم هنا ليأتوا ويقولوا هذا الكلام؟ نحن هنا بينما نتحدث عن هذا البند لابد أن نحترم المؤسسة التي نحن في أروقتها. هذا أمر بالغ الأهمية. يجب أن نتأكد من أن هؤلاء المنشقين الثلاثة يكررون نفس القول. لقد طردوا من اللجنة الرابعة ويطلب إلى الأمانة ألا تسمح لهم مرة أخرى بدخول الأمم المتحدة. فهذا أمر بالغ الأهمية. طردوا الثلاثة، طردوا، أوقفهم رئيس اللجنة الرابعة ولا يمكنهم أن يواصلوا بياناتهم الزائفة الكاذبة. أطلب إلى الأمانة أن تتأكد من عدم تمكن هؤلاء الثلاثة من دخول الأمم المتحدة مرة أخرى. شكرا. Dans mon discours, il y a quelques minutes, je parlais de l'échec, du fiasco de l'agenda séparatiste algérien au Sahara. Ce qui s'est passé ce matin est inadmissible parce que l'Algérie a épuisé tous ses soutiens. Il a épuisé tous les mercenaires qu'il pouvait faire venir d'un peu partout du monde. Il a ramené 3 félons, 3 scélérats, pour parler non pas du Sahara, mais pour appeler à la violence, pour s'attaquer aux institutions du royaume. Je prends à témoin cette salle. Je prends à témoin également le peuple algérien. Le gouvernement algérien finance, fait voyager, paye les billets,
et les hôtels de quelques mercenaires pour venir s'attaquer au Maroc. Le royaume du Maroc, qui est un État millénaire avec une monarchie de 5 siècles, ne fera jamais venir des Algériens pour s'attaquer à l'État et aux institutions algériennes. Le fait d'avoir amené ces 3 félons, ces 3 mercenaires, ce matin, est l'échec même de l'Algérie et de son projet séparatiste. Ils ne trouvent plus personne pour parler du Sahara, alors ils amènent 3 pauvres Marocains pour s'attaquer à leur propre pays. Ce sont des traîtres, et c'est malheureux que le gouvernement algérien recourt à ces procédés. Le Maroc est un pays de principes, de valeurs. Le Maroc est un pays avec une civilisation millénaire. Le Maroc ne s'attaquera jamais aux institutions algériennes, ni aux hommes d'État algériens. Il ne payera aucun Algérien pour venir s'attaquer au fondement de l'État algérien. L'Algérie a dépensé des milliards de dollars à ces mercenaires du Polisario. Maintenant, il est en train de dépenser également des millions de dollars pour ramener des soutiens. C'est des ramassis en quelque sorte. Et c'est malheureux. Je suis désolé de le dire ici, je prends un témoin, aussi bien cette salle, les Nations Unies, la communauté internationale, et surtout le peuple algérien, pour qu'il sache où va son argent. Alors que le peuple algérien fait la queue pour la farine, pour le lait, pour la banane. Alors le gouvernement algérien paye des mercenaires qu'il fait habiter dans des hôtels de 5 étoiles pour venir ainsi. Sur la base du mandat initial du C24, que le Maroc a introduit à ce comité en 1963 la question des provinces sahariennes alors sous occupation espagnole. En parallèle à ces efforts au sein du C24, le Maroc a sollicité l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, confirmant ainsi la souveraineté irréfutable du Maroc sur son Sahara. Sur la base de cette reconnaissance, le Royaume du Maroc a conclu l'accord de Madrid avec l'Espagne en 1975, consacrant ainsi le retour du Sahara à sa mère patrie en 1975. Ainsi, la Cour a rendu justice au Royaume en établissant l'existence de liens juridiques d'allégeance entre les sultans du Maroc et les tribus du Sahara marocain, confirmant ainsi la souveraineté irréfutable du Maroc sur son Sahara. Sur la base de cette reconnaissance, le Royaume du Maroc a conclu l'accord de Madrid avec l'Espagne en 1975, consacrant ainsi le retour du Sahara à sa mère patrie, le Maroc après 91 ans d'occupation espagnole. Cet accord a été entériné par l'Assemblée générale dans sa résolution 49-48-B du 10 décembre 1975. Pour conclure, Madame la Présidente, je voudrais appeler l'Algérie voisine à tirer les leçons de l'échec cuisant de son projet séparatiste au Sahara marocain, au lieu de ressasser ses discours sur sa prétendue défense de l'autodétermination et de clamer un pseudo-neutralité à laquelle elle est la seule à croire encore. L'Algérie ferait mieux de prendre acte des 3 évidences immuables suivantes. Le Sahara a été de tout temps et restera à jamais marocain. 2. L'initiative marocaine d'autonomie est la seule et unique solution à ce différend dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. 3. Le Maroc poursuivra avec détermination la stratégie de développement de ces provinces du Sud qui sont en phase de devenir un hub régional et continental. Aujourd'hui, l'Algérie est face à un choix, celui de s'inscrire dans une démarche pacifique et respectueuse du principe du bon voisinage et du règlement pacifique des différends, ou s'embourber dans le fiasco coûteux de son agenda polisarien à coût de milliards de dollars et aux dépens du bien-être du peuple algérien qui fait la queue pour se procurer les denrées les plus élémentaires. N'en déplaise à mon frère algérien, le Sahara est définitivement décolonisé depuis son retour à la mère patrie. Je vous remercie, Madame la Présidente.